место. You know, when I was growing up, in the churches that my family attended, the season of Advent was not something we celebrated. Когда я рос, мы с семьей посещали церковь, в которой сезон Адвента как бы не праздновался. We didn't discuss it. Мы не обсуждали это. In fact, I had never even heard of it before. И я даже не слышал об этом ранее. It just wasn't part of our denomination's language. Это не было частью нашего деноминационного языка. I kind of guessed that this was because the leaders of our denomination thought it might be too Catholic. Я думаю, что это было по причине того, что лидеры думали, что это слишком католично звучало. Now, undoubtedly, there are some of you who might be saying at this point, so what exactly is Advent? И, возможно, кто-то из вас задается вопросом, что же такое на самом деле этот Адвент. And maybe even secondly, and more importantly, is why should we care? Why should we celebrate it? И второй вопрос, наверное, который более важный, почему мы вообще должны это праздновать? Well, as Rhonda said, the word Advent means coming. Как сказала Ронда, слово «адвент» означает «приход». Or more exactly, it means expectant, or expectation. Или более точно, это означает «ожидание». The season of Advent is a season of expecting. Сезон Адвента – это сезон ожидания. It's a season to think on the fact that even though Jesus came into this world to show the light of love, He is coming again. Это сезон, в котором мы размышляем над тем, что несмотря на то, что Иисус пришел в этот мир и принес свет, Он придет еще раз. Even though the angel said, "Peace on earth, goodwill to men," даже ангелы сказали, мир – это мир на земле и добрая воля всем. the truth is the world is still not as it should be. Но истина в том, что мир все равно не там, где он должен быть еще. Now, one of the greatest theologians of the last century was named Karl Barth. И один из величайших теологов прошлого века, которого звали Карл Барт, And he once wrote about Advent that it was a season, quote, between the times. и он написал про Адвент однажды, как про сезон, находящийся между двумя временами. In other words, he was saying, Другими словами, он говорил, we're living in the times between the first time that the Messiah came мы живем and the second time He comes. во времена после, между первым пришествием и вторым пришествием Христа. Now, the correct celebration of Advent И правильное празднование Адвента has its emphasis on hope, делает ударение на надежде, peace, мире, joy, радости and love. и любви. Those things that Christ brought into the world. Это те вещи, которые Иисус принес в этот мир. And it reminds us of God's promises to His people. И он также напоминает нам о Божьих обещаниях для своего народа. And it should also remind us of the way He has kept those promises. И это также напоминает нам о том, что он исполнил свои And обещания. most specifically with God's promise that He sent His Son, Если быть более точным, то Бог послал своего Сына, the Messiah, Он пообещал Мессию, and I might add, the Jewish Messiah. и мы можем добавить еврейского Мессию. And Jesus, He came to show us И Иисус пришел показать нам, what God is really like. каким Бог является. Advent also, in addition to preparing, giving us a time to prepare for Christmas, Адвент, сезон Адвента, дополнение к подготовке к Рождеству, it should give us an anticipation of the return of Jesus, он также дает нам ожидание прихода Иисуса, возвращения, the King of Kings. Царя царей. This same Jesus who faithful Christians expect will one day return and set things right as they should be. Того Иисуса, которого ожидают христиане, который придет и все наладит. I remember when Ronald Reagan was president, Я помню, когда Рональд Рейган был президентом, he made a very profound statement. он сделал очень пророческое заявление. He said this: Он сказал, as the President of the United States, I work for world peace. как президент Соединенных Штатов Америки, я работаю для того, чтобы в мире был мир. But I understand Но я понимаю, there will never be world peace until the Prince of Peace sits on the throne in Jerusalem. что в мире
не будет мира до тех пор, пока царь этого мира не воссядет в Иерусалиме. So in Advent, we celebrate a king who has come. И поэтому во время Адвента мы празднуем царя, который пришел, And that same king who is coming again. и того же самого царя, который придет. A king that has arrived already among us. A king that has arrived. Царя, который уже пришел к нам. And is actually living in the world in secret. И царя, который уже сейчас живет в мире, но в тайне. Look around the room. Do you see Jesus? Посмотрите вокруг себя. Вы видите Иисуса? Look around Lviv. Do you see Jesus? Посмотрите во Львове. Вы видите Иисуса? Look around the world. Do you see Jesus? Посмотрите в мире. Поищите. Вы видите Иисуса? No. Нет. But he is here. Но Он здесь. Because he lives in all of us who follow him. Потому что Он живет внутри тех, кто следует за Ним. So he is living on the earth now in secret. Поэтому Он сейчас живет на земле в тайне. But he is coming again and will be revealed in awesome glory. Но Он также придет снова и будет проявлен в величайшей славе. Now, we had a computer problem this week, so we don't have a bulletin. На этой неделе у нас были проблемы с компьютером, поэтому у нас нет бюллетеней. So you haven't seen the theme for this Advent season series of sermons. Поэтому вы не видели для Адвента наших бюллетеней. The theme is the return of the King. И тема наших служений это будет возвращение царя. Anybody remember the Lord of the Rings, the last movie, The Return of the King? Кто-нибудь помнит серию «Властелина колец», которая называлась «Возвращение царя»? Well, we're celebrating this season, the return of the King. Ну, в общем, в целом мы празднуем как раз этот сезон возвращения царя. Now, two of the most beloved authors of the 20th century or 19th century were C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien. В 20 веке были два, наиболее любимых автора, которые были христианами. Это был C.S. Льюис и Толкин. Clive Lewis and Tolkien. You've heard of them, right? Клайв Льюис и Толкин. Вы должны были слышать о них. They were both professors at Oxford in England. Оба они были профессорами в Оксфорде в Англии. Both were students of mythology. Они оба были студентами-методистами. Both were serious Christians. Они были оба серьезными христианами. C.S. Lewis would go on to become one of the most respected Christian theologians of all time. Клайв Льюис, он был одним из самых уважаемых христианских теологов всех времен. But here's something I didn't know. Но вот что я лично не знал. Clive Lewis became a Christian largely because of the influence of his friend Tolkien. Что Клайв Льюис в основном стал христианином в основном из-за влияния Толкина, его друга. And Lewis wrote an allegorical series of novels. И Льюис написал эту аллегорическую серию повестей. Maybe you've read them, Chronicles of Narnia. Может быть, вы слышали это «Хроники Нарнии». Yeah. He wrote those as a way of telling deep Christian truths in the form of a children's book. И он написал это с целью рассказать о очень глубокой христианской истине, но детским языком. Tolkien, of course, wrote Lord of the Rings and The Hobbit. Толкин написал «Хоббита» и «Властелина колец». And they were also allegories full of Christian symbolism. И эти произведения также были аллегории, которые были полны христианским символизмом. And you know, in both of those series of novels, И в двух этих повествованиях we can see as a main theme the theme of Advent. и мы можем увидеть основную тему прихода. A new day has dawned. То есть прихода нового дня. The King is coming and setting things right. Прихода царя, который по своему пришествии делает все правильно. It's a reminder and it's an anticipation. Это с одной стороны напоминание, с другой стороны ожидание. And it reminds us to keep hope alive. Это напоминает нам, что мы должны продолжать надеяться. And that's the theme of today's message, hope. И это тема сегодняшнего послания, надежда. You see, the Jews kept hope through generation after generation after generation.
евреи, они продолжают надеяться из поколения через that the поколение, Messiah was coming. что Мессия придет. And he came, И он пришел, but they didn't recognize him. но они не узнали его. So till today, the Jewish people continue to have hope that the Messiah is coming. И до сегодняшнего дня у евреев есть надежда, что Мессия придет. Now, some people are full of expectation and they're ready. Многие люди, они полны ожидания и они готовы. Others aren't. Other people aren't. А есть люди, которые не такие. Some people are waiting for the unexpected arrival of the king. Некоторые люди ожидают как-то неожиданного прихода царя. Other people aren't. Другие люди не ожидают. Some people are ready for the wedding. Кто-то готов к свадьбе, Some people aren't. кто-то не готов. Now, both the Chronicles of Narnia and the Lord of the Rings, И оба этих произведения, «Хроники Нарнии» и «Властелин колец», they both start with something in common. они начинаются очень похоже. Unexpected guests and parties. Неожиданные гости и And parties. Святкування. и празднование, празднество. And I don't think that's a coincidence. И я не думаю, что это совпадение. You know, there's something about unexpected guests that teaches us a lesson. Есть что-то вот в неожиданных гостях, что преподносит нам урок. I remember when we lived in the center back in the 90s. Я помню, как раньше в 90-х, когда мы жили в центре. Seems like another life ago, doesn't it? Rhonda? It seems like another life ago. Кажется, как будто бы это в прошлой жизни было. But we lived in the center, and it was really difficult for Rhonda to do school with our girls. И пока мы жили в центре, было очень сложно ходить в школу. Yeah, приходить в школу, я Ходить в школу, пока мы были в центре. Because we always had unexpected guests. Потому что, как правило, у нас были неожиданные гости. People would ring our doorbell Люди звонили нам в дверь, and want to come in. We'd have tea with them. и они говорят, мы хотим с вами провести время, выпить чай. Most of the time, they would catch us when our house was dirty. Часто Messy, они when dirty. приходили в тот момент, когда у нас было не убрано в доме. And so we know what this is like to be caught unprepared. Поэтому мы знаем, как это, когда вас поймали неожиданные гости, неподготовленные. You too, I imagine. But what about when we are caught seriously unprepared? Но что если нас как-то застали серьезно не готовыми? You remember going to school? Помните, как вы ходили в школу? Now, I don't know about here, but in America, we sometimes go to school and the teacher would say, Я не знаю, как здесь, но в Америке, когда мы иногда приходили в школу, today is a surprise test. он говорил, сегодня у нас как бы неожиданный тест. Did they do that here? Делают здесь так? No? Well, we would go to school and the teacher would say, I hope you've been doing your homework this week because today's a surprise test. Мы приходили в школу, и нам учитель говорил, я надеюсь, вы делали домашнее задание все это время, потому что сегодня у нас будет неожиданный тест. I was usually caught seriously unprepared. И вот в эти моменты я всегда был пойман неподготовленным. Or what about when we miss a project deadline at work? Или что, например, если мы, например, не сдаем нашу работу вовремя? What about the chance we had to invest in that incredible apartment, but we didn't have the money because we'd spent it all on vacations? Что если у нас была возможность инвестировать в какую-то квартиру, но мы потратили все деньги, например, в отпуске? What about the opportunity to do good? Как насчет возможности сделать хорошее? To give to those in need? Дать тем, кто нуждается? To share our faith? Поделиться своей To верой? volunteer our time? Поделиться своим временем? To share our money? Деньгами? And we didn't because we weren't ready and prepared. И когда мы не сделали этого, потому что мы не были к этому готовы. There's probably nothing worse than the realization that we have missed an opportunity. И, наверное, нет ничего хуже, чем понимание, что мы упустили возможности. In fact, it could be said that unfulfilled potential И фактически можно сказать, что нереализованный потенциал or missed opportunities to be the best person we could be, или же упущенная возможность быть лучшим человеком, которым мы можем быть, that's the worst missed opportunity of all. это наиболее плохая упущенная возможность, то есть как бы самое плохое, что мы могли сделать. I think the most important lesson we can learn from this season of Advent.
Я думаю, что один из самых важных уроков, которые мы можем почерпнуть из этого сезона Адвент, is to expect the unexpected. Это ожидать неожиданное что-то. To be ready when the time comes. Быть готовыми тогда, когда придет время. For the return of the King. Готовыми к приходу царя. Have you ever thought about what do I want to be doing when Jesus returns? Вы когда-нибудь задумывались над тем, что бы я хотел делать тогда, когда придет Иисус? Do I really want to be focused on self? Хочу ли я быть сфокусированным на самом себе? Or would I rather him find me serving someone else? Или же я хочу, чтобы он нашел меня служащим другим? Would I rather him find me reading the Word? Хотел бы я, чтобы он нашел меня читающим Слово, Библию, or playing a game? или же играющим в игры. Now, I'm not saying there's anything wrong with playing a game. И я не говорю, что это неправильно играть в игры. But the fact is, what do we want to find him, or want him to find us doing when he returns? Но вопрос в том, как мы хотим, чтобы Иисус нас застал, что мы в этот момент будем делать. And that's what I hope this season of Advent will do for us. И вот именно на это я надеюсь, что нам этот сезон Адвента, именно это To произойдет у нас. refocus us on the fact that we are living between the times. Поможет нам перевести наш фокус на тот факт, что мы живем между временами, между двумя The временами. time of his first coming and the time of his second coming. Временем его первого пришествия и временем его второго And the пришествия. fact is, we are much, 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 much closer to the second than the first. И факт в том, что мы гораздо ближе ко второму пришествию, чем мы к первому. Here's the thing. Just like in the stories that Lewis and Tolkien told. И точно так же, как в этих историях, про которые писали Льюис и Толкин, I believe that Jesus has secretly landed and is living behind enemy lines, so to speak. и я верю в то, что Иисус уже тайно находится здесь и живет, как и в тех историях, на территории врага. And for almost the last 2,000 years, И за последние 2000 лет the King has quietly been calling loyal people who will follow him. царь продолжает как бы тихо призывать тех, кто был бы ему верен. Now, for the first 1,950 or 60 years, Можно сказать, что в первые 1800 лет, 1950 лет. 1950 Yeah. лет, You could say the king was changing things from evil to better, to good. мы могли бы сказать, что царь изменял то, что происходило в этом мире, с плохого на что-то хорошее. Remember, we used to have the Dark Ages. Даже несмотря на то, что были Then we had the Age of Enlightenment. но потом были времена хорошие, улучшения. Evil was being overcome with good. Вот зло было побеждено добром, That is until the last few decades. и это происходило до последних нескольких десятилетий. Then, just as Jesus said things would happen, things have been getting worse for the last few decades. И теперь, как и Иисус и говорил, что вещи будут только ухудшаться последние десятилетия. So what I want us to know on this first Sunday of Advent is this. И то, что я хочу, чтобы вы знали в это первое воскресенье Адвента, Jesus arrives in moments. что Иисус приходит в моментах. He will arrive in a moment, but he arrives even now in moments. То есть будет точный момент, когда Он придет в будущем, но также есть моменты в нашем настоящем, в которые Он приходит. And we need to be ready and willing for those moments. И мы должны быть готовы, и мы должны ожидать этих моментов в настоящем. There's a really strange moment in the book of Matthew that we're going to look at today, Есть очень интересный момент, странный момент в книге Матфея, where Jesus tries to tell his disciples that they need to be ready for the unexpected. в котором в этом фрагменте Иисус говорит своим ученикам, что они должны быть готовы к неожиданности. That there will be moments when he is present. Что будет такой момент, в котором Он, And they need to have their eyes wide open in order to see them. There are moments when he will actually be present in their lives, or come into their lives. моменты, когда Он будет приходить в их жизнь, и что они должны быть к этому готовы.
So, turn with me to Matthew chapter 24, and we're going to start in verse 36. Давайте откроем Матфея 24 главу и посмотрим стих 36. He starts and says, "But about that day or hour no one knows, not even the angels in heaven, nor even the Son, but only the Father." І там написано, а про день той годину не знає ніхто, ані ангели небесні, ані син, лише сам Отець. Now, Jesus is talking here about the day of judgment, the day of the Lord. Иисус здесь говорит о дне суда, о дне Господнем. Now, the Jews were expecting that day to be a day when the Messiah would come and set things right for Israel. Евреи думают, что это должен быть день, когда придет Мессия, и который установит царство для Израиля. What Jesus taught was that the day of the Lord was for everyone. И то, что говорит Иисус, это то, что этот день, день Господень, будет для всех. And it was not only going to happen, but it was already beginning to happen. И не только то, что он совершится однажды, но что он уже начал совершаться. Let's start read in 37. Давайте 37 стих продолжим читать. As it was, go ahead and read that. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід Сина Людського. Excuse me. Go ahead and read through 39. І давайте 38 ще прочитаємо. И 30. И 30. Бо так само, як за днів до потопу всі їли і пили, женилися і заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп не прийшов, та й всіх не забрав, так буде і прихід Сина Людського. Now, notice here how Jesus doesn't say anything about how wicked people were in the days of Noah. Обратите внимание, что Иисус не говорит здесь о том, какие были развращенные люди в те времена. That's the reason the Old Testament gives that God brought His judgment. Потому что именно их развращенность была причиной, по которой Бог навел на них суд. But what He focuses on here is just the ordinariness of everything that was going on. Но вместо этого он фокусируется здесь на том, что как обычно все происходило у людей. People were walking around thinking they were invincible. Люди просто жили, думали, что они неуязвимы. That nothing could shake them out of their routine. Что ничто не может препятствовать их обычной рутине, дню, Or their comfortable existence. их комфортному существованию. And that's how it will be at the second coming of the Son of Man. И это то, как будет во второе пришествие Иисуса Христа. Look at verse 40. Давайте посмотрим. Two men will be in the field, one will be taken, and the other left. Будуть двоє на полі тоді, один візьметься, а другий полишиться. Verse 41. Two women will be grinding with a hand mill, one will be taken, and the other left. Дві будуть молоти на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться. Now watch what he says. Therefore keep watch, because you do not know on what day the Lord will come. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. Знаєте ж це, що коли б знав господар, о котрій сторожі прийде злодій, то він пильнував би і подкопати свого дому не дав би. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. Тому будьте готові й ви, бо прийде Син Людський тієї години, коли ви не думаєте. An unexpected guest. Это как раз этот неожиданный гость. Jesus paints a picture here of people who are caught off guard. Иисус иллюстрирует здесь людей, которые были пойманы беззащитными. The point is this, when Jesus arrives, if you're not ready, you will regret it. Суть в том, что если вы будете не готовы к пришествию Иисуса, вы пожалеете. Doesn't matter if you're an unbeliever or a believer, you'll regret it. Независимо от того, верующий или неверующий, вы пожалеете о том, что... If you're an unbeliever, you'll be left here while believers are taken with him. Если вы неверующий, вы останетесь здесь, в то время, когда верующие будут забраны с ним. And then the wrath of God starts falling on the earth. И тогда гнев Божий начнет спускаться на землю. You'll regret it. If you're a believer and you're not ready, если вы верующий, вы не готовы, you'll also regret it. Now вы тоже пожалеете. Here's a question. When did you lose your readiness? И вот в чем вопрос. Когда вы потеряли вашу готовность? Now, I know. A lot of you think, I haven't. I'm ready. И да, я знаю, многие из вас скажут, я ничего не терял, я готов. But here's how I know you probably have lost your readiness. Но вот откуда я знаю, что вы, скорее всего,
потеряли свою готовность. Because we all have to some extent. Мы все, в общем-то, до определенной меры потеряли. We get too comfortable in our lives. Нам стало очень комфортно в нашей жизни. We get too caught up in the ordinary. Мы очень завязли в повседневности. Too involved in the routine. Очень things of life. вовлечены в повседневные наши вещи в жизни. We worry about how we're going to pay for things. We worry about things all the time. Мы размышляем над тем, как мы заплатим за что-то, вот нам подобное, думаем об этих вещах. And we stop doing the good things we know we should be doing. И при этом мы перестаем делать хорошие вещи, которые мы знаем, мы должны сделать. Which leads to us becoming cynical and more self-reliant. Которые делают нас более циничными и более полагающимися на себя. I hope I'm speaking to some of you because I know I'm speaking about me. И я надеюсь, что это относится к кому-то из вас, потому что я точно знаю, что это относится ко мне. And we miss the moments. И мы пропускаем вот эти моменты в настоящем. The moments Jesus is right there in front of us. Моменты, в которых Иисус прямо перед нами находится. All around us. Вокруг нас. And we get so caught up in what we think is the way things should be. И мы настолько погрязли в том, вот, как мы думаем, что это, в вещах, как они должны быть. And we totally miss Jesus. И в этой суете мы упускаем Иисуса во всем. Jesus arrives in moments. Иисус приходит в этих моментах. He's always with us. Он постоянно с нами. He promised. Он пообещал. As believers, He is always with you. Для верующих Иисус всегда с вами. But there are special moments when He comes and we miss Him. Но есть особые моменты, когда Он приходит, и мы упускаем эти моменты. Parents, He comes when your child comes to you with a book and says, "Daddy, will you read to me?" Родители, эти моменты, Иисус приходит в моментах, когда ребенок подходит к вам с книжкой и просит почитать ему. And you say, "I'm busy right now, later." И родители отвечают: я сейчас занят, попозже. He comes in the moments when someone calls and said, "Hey, I could really use some help." And we say, "Well, I'm sorry, I've got plans." Он приходит к нам в моментах, когда кто-то говорит, что мне бы понадобилась определенная помощь, и мы отказываемся, говорим: у меня есть свои планы. He comes in the moment when you've promised your family to go do something on Saturday and your boss says on Friday, "You have to work tomorrow." Мы упускаем эти моменты, когда мы пообещали нашей семье сделать что-то в субботу вместе, но босс звонит нам в пятницу, и мы говорим: извини, у меня работа, и мы переносим это. He comes in the moments when we're tempted to buy more stuff. Он также приходит в моментах, когда у нас есть соблазн покупать все больше и больше вещей. But we know we haven't been faithful in our giving to His kingdom. Но мы знаем также, что мы не были верны в том, чтобы сеять в Его Царство. He arrives when you have that opportunity to tell someone that you're a Christian, but you don't because you're afraid. Он приходит также в тех моментах, в которых у вас есть возможность рассказать другим, что вы верующий, но вы не делаете этого, потому что боитесь. He might be in that moment when you pass a poor old woman on the street and you just pass by thinking, "Oh, she doesn't need my help." Он также может быть в тех моментах, когда вы проходите мимо бедного, или бедняка на улице и думаете: наверное, кто-то другой поможет, то есть не я. He arrives in the moments you have an opportunity to be good and kind and loving. Он приходит в тех моментах, в которых у вас есть возможность быть добрым, любящим, помогающим. And the Holy Spirit is telling you, this is who you were created to be and what you were created to do. И Дух Святой говорит вам: вот это то, кем ты создан быть, и это то, что ты можешь сейчас делать. He arrives when we have the opportunity to say something unkind or critical to someone, or just to say, "God bless you today, and thank you for being you." Он также приходит в тех моментах, когда мы хотим сказать что-то обидное другим, вместо того, чтобы, например, успокоиться и сказать: благослови тебя Господь, и воздержаться. Advent.
Адвент, приход. hope, peace, joy, and love. Вот эти 4 компонента: любовь, мир, радость и надежда. I think Jesus wants us to hear him today say, this is who you are. И Иисус хочет, чтобы мы услышали Его сейчас, говорящего к нам, что это то, кем вы есть. This is who you are created to be. Это то, кем вы созданы быть. You were created to give one another hope. Вы созданы дарить друг другу надежду. You were created to share love with one another. Вы созданы делиться любовью друг с другом. You were created to be joyful. Вы созданы быть радостными. You were created to be at peace. И вы созданы быть в мире. Even in a world that has no peace. Иметь внутри мир, даже в этом мире, который не имеет этого мира. We're preparing to celebrate his birth. Мы готовимся к тому, чтобы праздновать его рождение. But let's also prepare to be ready and willing in the moments that he comes and gives us. Но давайте также будем готовиться и будем ожидать его пришествия. Because let's not forget. Давайте не забудем. Yes, he came. Да, он пришел. But he is coming soon again. Но он придет второй раз снова. Amen.